મંતવ્ય ન્યૂઝ દ્વારા આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો કાળો ખેલ બહાર આવ્યો છે ત્યારે મંતવ્ય ન્યૂઝના સ્ટિંગ ઓપરેશનમાં અમદાવાદની કેટલીક સ્કૂલોના નામ સામે આવ્યા હતા। આ સ્કૂલોમાં અમદાવાદની ડિવાઇન લાઈફ સ્કૂલ અને આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની સાંઠગાંઠનો પર્દાફાશ થયો છે, જ્યાં આકાશના કર્મચારીના આદેશ પર ડમી એડમિશનનો ખેલ સામે આવ્યો છે। મહિનામાં માત્ર 2 દિવસ સ્કૂલ પર જવાની શરત કરવામાં આવે છે। મંતવ્યના સ્ટ્રિંગમાં ડીઓની સંડોવણી પણ સામે આવી છે। આ સાથે જ અધિકારીઓ અને નેતાઓની સંડોવણી પર અનેકો સવાલો ઊભા થયા છે। જુઓ અમદાવાદની ડિવાઇન લાઈફ સ્કૂલના સ્ટિંગ ઓપરેશનમાં થયેલો પર્દાફાશ। આકાશમાંથી આવ્યું હતું રેફરન્સ છે। સર મને આયુષભાઈ છે ને ચંડોલા એમને આપનો રેફરન્સ આપ્યો। મારી ભાણી છે એડમિશન માટે 11th સાયન્સ ઇંગ્લિશ મીડિયમ છે અને બી સ્ટ્રીમ કહેવાય બી ગ્રુપ। ₹35,000 એટલે વર્ષનું। હા હું આજે વાતચીત કરી લઉં છું અને એવું કાલે ભરી દઉં છું। सर 400 बात होती है। हाँ आयुष भाई, ये विशाल भी मेरे सामने बैठे हैं। जैसे कल आपने सुबह इन्फॉर्म किया था, लेकिन जो नवी का इस साल तो नहीं ऐसी बात होती, लेकिन हम बच्चे को 11 बजे यहाँ से फ्री कर देते हैं। देखो अभी जब तक बिहार का चेकिंग कंप्लीशन नहीं होता है ना, तब तक मैं कुछ भी बोल नहीं पाऊँगा। लेकिन मेरे यहाँ ऐसे 250 होते हैं, दूध में और शक्कर को तरफ नहीं जाएंगे। मेरे सामने बेटा मैं दे दूँ उनको फोन। आयुष भाई विशाल सर, हाँ बोलिए सर। थोड़ा सा ना ये गवर्नमेंट को आज से कहना इस बार तो कोई बात नहीं। वैसे हमारे ज़्यादातर बच्चे उस स्कूल पे ही हैं। हाँ तो बच्चे ना 11 बजे फ्री हो जाते हैं। पर सर वो दिक्कत वही है कि भाई यहाँ से वहाँ वो भागम भागी में परेशान हो जाएगी और ऑलरेडी वो क्या है कि सिटी चेंज करके आ रही है तो दिक्कत रहेगी। तो क्या एडजस्ट हो जाए तो
स्कूल जाने में मतलब प्रॉब्लम हो रही है क्या, ऐसा है? हाँ, आपके वहाँ क्या सुबह से एक बार आपके वहाँ सेट हो जाए, फिर आके उसको कम्प्लीटली पूरा एक ही जगह करना है, तो इसलिए तो हमने बात की थी कि भाई स्कूल नहीं जा पाएगी और आपके वहीं आएगी। इसमें ना सर, इसमें पता है क्या है कि पहले तो आए थे वहाँ पर ना, पर अभी थोड़ा सा मतलब जब से गवर्नमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गई ना ये, तो कुछ टाइम तक चेकिंग वगैरह तो स्कूल में चल रही है, तो इसलिए वो सर लोग ना बच्चों को भी रेगुलर बुला रहे हैं। अगर बीच में ठीक हो जाता है तो उसके बाद वैसे भी ना सुबह जल्दी फ्री कर देते हैं, 11 बजे फ्री कर देंगे वो। अच्छा, आपको कोई दिक्कत नहीं लगता नहीं आएगी कि हमारे बच्चे भी ना जो भी जा रहे हैं वो 11 बजे तक फ्री होके आ जाते हैं फिर यहाँ सेंटर पे। बस सर वो होता तो ज़्यादा बेटर होता, इसके लिए मैंने आपको बोला था। हाँ, उसमें सर प्रॉब्लम क्या है ना कि थोड़ा स्कूल्स में ना ये स्ट्रिक्ट हो गया है, क्योंकि ना चेकिंग आ गई है, तो जब तक है ना ये थोड़ा सा 1-2 महीने 3-4 महीने जितना भी होता है कोई कंफर्म नहीं है, बस तब तक की बात है ये, है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स में ही ऐसा है सेम। सीबीएसई स्कूल में तो फिर भी बहुत टफ हो गया, वहाँ तो मतलब बिल्कुल नहीं अलाउ, वहाँ तो 1:30-2 बजे छोड़ रहे हैं बच्चे, तो रेगुलर टाइम चलता ही है। फिर भी गुजरात बोर्ड पे ना ये थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि बच्चों को 10:30-11 बजे छोड़ते रहे। राइट, જે કંઈ હોય શુક્રવાર સાંજ સુધીમાં ડિસિઝન લઈએ। ચોક્કસ સર, થેન્ક યુ। 35,000 ફીટ બેન મારે ઇસ્યુ તો ઓલો છે કે મારી બાળી, હા તમારે મારો પરિચય નથી, હા. મારે ત્યાં 400 બાળકો છે, હા. એમાં 50% બાળકોની આવી વાત છે, આયુષના હતા, એલેનના હતા, બોથરાના હતા, બધા છે બાળકો, અત્યારે અમે કમ્પલસરી બેસાડીએ છીએ, કારણ કે ક્યારે ડીઓનું ચેકિંગ આવે ને હા. અઠવાડિયામાં તમે એકાદ બે ગુલ્લી મારશો તો અમને કોઈ વાંધો નથી, પણ જે પ્રેક્ટિકલ હોય તેની ગુલ્લી નહીં મારવી। હા, પ્રેક્ટિકલમાં તો આવું જ પડે। પછી શું થાય, છેલ્લે એક વારે તમને પછી પ્રેક્ટિકલ કરાવવા બેસ્યો ને રાઈટ, તો ન બાળક તકલીફ પડે. પચાઈ શકે કે ન અમને સેટિસ્ફેક્શન થાય, રાઈટ, સંસ્થાનું નામ ખરાબ થાય હા એ તો સીધી વાત છે। એટલા માટે બરોબર। થેન્ક યુ। તમે એલસી લાવો તો 11 ને 11th છે, હા એ ત્યાંથી વડોદરાથી ટ્રાન્સફર થઈને આવું એ 10thમાં એ ટોપર છે, સ્કૂલ ટોપર છે। તમે 10th નું એલસી આપશો કે 11th નું? 11thનું આપશે કે 10th મને નહીં ખબર કયું આવશે। એટલે જો 10 ને એવું પૂછી લેવાનું, હા, તો માનો કે ત્યાં મહારાજા સયાજી સ્કૂલમાં એડમિશન લીધું છે, ત્યાં જીઆર બની ગયો હશે તો તમને 11th નું એલસી આપશે, રાઈટ, જીઆર નહીં બન્યો હોય તો તો 10th નું. 10th વાળું આપી દો, 10th વાળું આપશો તો મને શું ગમે, ઓકે તમારે સંખ્યા હું પહેલી તારીખથી જ બતાવી છે પહેલેથી। ઓકે, 11th માં આપે તો તમે હાજરી મેક્સિમમ પુરાઈ લાવો, હા એ તો છે જ, બાળક ત્યાં માનો કે ડમીમાં તમે કર્યું હોય હા તો અમને કે ત્યાં એવી રીતે ડમીમાં ચાલે જ છે। એટલે મેં અમને શું નામ ભાઈનું નામ સાહેબનું નામ ભૂલી ગયો હું, આયુષભાઈ આયુષભાઈ મેં કીધું કે મેં સાહેબ આવી રીતે મારી બાણી 10thમાં સ્કૂલ ટોપર હતી, અત્યારે બી મહેનત બહુ સારી ચાલી રહી છે, તો મેં કીધું આવી રીતે જીજાજીની ટ્રાન્સફર અમદાવાદ આવી એટલે અચાનક જ આવવાનું થયું મેં કીધું। નહીં હા, કયા ડિપાર્ટમેન્ટમાં એ અદાણીમાં છે એટલા માટે, પણ એ શું કારણ કે 4 એડમિશન છે, હું તમને જે બોલું એ બે મોઢાની વાત કે હા તમારે આયુષ્માન અમારો સંબંધ એવો છે કે અમે એકબીજાને મેં કીધું મને કે સરનું ઘર જેવું છે, પણ મેન ઓલું થઈ જાય ને કે ડમી તરીકે ત્યાં ગોઠવાઈ જાય, શુક્રવાર સુધી તમારું કન્ફર્મ, હે ના સોમવારે તમારે પૂછશો તો હું મારી પોઝિશન જોઈને કહી શકું। એ બરાબર, પણ ઓલું કદાચ ત્યાં ડાયરેક્ટ ભણવાનું થાય, બે હાથમાં લાગુ છે, હા ગવર્મેન્ટ આમ બોલે તો આમ કરવું છે, આમ બોલે તો આમ. એ અહીંયા એમને ટોપ લેવલે બધું ચાલુ રાખે, ટોપ લેવલે બધું પતી જશે તો ટોપ લેશે, અચ્છા નતર ખેંચવા ઓકે, જ્યાં સુધી સેટ ના થાય ત્યાં સુધી, મારે ત્યાં 400 તમારો ક્લાસ જોઈને હું તમે સોમવાર આવશો ને એડમિશન હું તમને લઈ જઈશ, અચ્છા. અને અત્યારે લાઇટ નથી ને તો હું તમને પાછા સીસીટીવી બતાવી ના 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 એ તો મળું સર, થેન્ક યુ। હલો ખુલાસા થયા છે ત્યારે આ જ મુદ્દે અમારા સંવાદદાતા વિશાલ મહેતા આપણી સાથે લાઈવ જોડાયેલા છે। જે વિશાલ, જે પ્રકારે એક પછી એક સ્કૂલના સ્ટિંગ ઓપરેશન જે સામે આવી રહ્યા છે, ચોંકાવનારા ખુલાસાઓ સામે આવી રહ્યા છે, ડિવાઇનમાં જ્યારે તમે ગયા સ્કૂલમાં ત્યારે ત્યાં વધુ શું ખુલાસા થયા? હિરલ, જે રીતે ડિવાઇન લાઈફ સ્કૂલની અંદર અમે ગયા, અમને જ્યારે રેફરન્સ મળ્યો ડિવાઇન લાઈફ સ્કૂલનો આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના જે તેના એમ્પ્લોય છે તેના દ્વારા, ત્યારે ત્યાં પહોંચ્યા અને તમે ત્યાં જઈને વાત કરી કે ભાઈ આયુષ ચંડોલા નામના જે વ્યક્તિ છે જે આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં પોતે કાર્યરત છે
એમણે તમારો રેફરન્સ અમને આપ્યો છે અને ડીકે હલાણી કરીને ત્યાંના જે સંચાલક છે તેમણે મળવાનું કીધું હતું. ડીકે હલાણીની સાથે જ્યારે મુલાકાત થઈ ત્યારે ડીકે હલાણીએ વાત કરી કે હા તમારું એડમિશન થઈ જશે, 35,000 રૂપિયા તમારે ફી ભરવી પડશે. પરંતુ અત્યારે હાલમાં જે રીતે પરિસ્થિતિ છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક ઉપરથી તપાસ ચાલુ છે, ઇન્ક્વાયરીઓ આવી રહી છે, એટલે ક્યાંક આ જે સંચાલક હતા તે થોડા ડરતા હતા તેવું દેખાયું ને એટલે જ કીધું કે તમારે અઠવાડિયામાં 3 દિવસ સ્કૂલે આવવું પડશે. અમે માત્ર 2 થી 3 કલાક બાળકોને અહીંયા ભણાવીશું અને ત્યારબાદ છોડી દઈશું, પરંતુ તમને 10 કે 11 વાગે બાળકોને છોડી દઈશું એટલે આખો દિવસ ભણવાનો સમય મળશે. જ્યાં સુધી ઉપરથી લીલી ઝંડી નથી આવતી ત્યાં સુધી આ સિસ્ટમ ચાલુ રહેશે. કદાચ જો 2-4 મહિનામાં આ સિસ્ટમ ગોઠવાઈ જશે, ઉપરથી લીલી ઝંડી આવી જશે, તો તમારે એટલે કે તમારા બાળકને સ્કૂલે આવવાની જરૂર નહીં પડે. તેમણે ત્યાં સુધી કીધું કે તેમની સ્કૂલમાં 400થી વધારે આવા વિદ્યાર્થીઓ છે કે જે લોકો આવી રીતે ડમી શિક્ષણ મેળવવા માટે જે ગોઠવાયેલા છે, પરંતુ અત્યારે હાલમાં તેમને પણ બોલાવવામાં આવે છે. જો ઉપરથી તેમને ગ્રીન સિગ્નલ મળશે, શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ગ્રીન સિગ્નલ આવશે અને જો નેટવર્ક સેટ થઈ જશે તો તમામ વિદ્યાર્થીઓને માત્ર વીકમાં એકવાર બોલાવીશું અને કદાચ 15 દિવસે પણ એકવાર બોલાવવાનું થાય. એટલે તે ક્યાંક ડરતા પણ એ વાત તો કબૂલી જ રહ્યા છે કે આ કૌભાંડનો તે લોકો પણ ભાગ છે. તેમણે મારી સાથે જ્યારે સ્ટિંગ ઓપરેશન ચાલતું હતું ત્યારે તે સમક્ષમાં ડીકે હલાણીએ આકાશના જે આયુષ બોથરા છે તેમની સાથે ફોન પર વાત પણ કરી અને તેમણે તે પણ જણાવ્યું કે આ પ્રકારનું કૌભાંડ ચાલી રહ્યું છે, ડમી સ્ટુડન્ટ મૂકવાની તમે વાત કરી રહ્યા છો, પરંતુ અત્યારે હાલમાં તમારે થોડો સમય વિદ્યાર્થીને સ્કૂલે મોકલવો પડશે અઠવાડિયામાં અમુક દિવસ માટે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક કૌભાંડ તો તમામ જગ્યાએ ચાલી જ રહ્યું છે, તેની સ્વીકૃતિ પણ લોકો આપી રહ્યા છે. ડીકે હલાણીએ એ પણ વધારેમાં જણાવ્યું કે તેમને ત્યાં ના માત્ર આકાશના, એલનના, બોથરાના અને અલગ અલગ જે બીજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટો છે તે તમામ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના વિદ્યાર્થીઓ આવી રીતે ભણવા આવે છે, પરંતુ પરિસ્થિતિને માન આપીને જેવી રીતે ઉપરનો માહોલ હોય તેવી રીતે વિદ્યાર્થીઓને બોલાવવામાં આવે છે. જો બધું જ સેટ થઈ જાય છે અને બધું જો ઉપરથી ગ્રીન સિગ્નલ હોય છે તો તમામ વિદ્યાર્થીઓને ક્યાંક ને ક્યાંક છૂટ આપવામાં આવે છે, એટલે કે સ્કૂલે બોલાવવામાં આવતા નથી. અઠવાડિયે કે 15 દિવસે એકવાર બોલાવવામાં આવશે. પરંતુ જો ઉપરથી રેડ એલર્ટ આવે એટલે કે એમ લાગે કે ક્યાંક કંઈક સંભાવના છે કોઈના ઇન્સ્પેક્શનની, મીડિયાના આવવાની કે પછી બીજી કોઈ ફરિયાદ થવાની, તો ત્યારે વિદ્યાર્થીઓને પાછા બોલાવી લેવામાં આવે છે. એટલે કૌભાંડ તો સુઆયોજિત રીતે ચાલી જ રહ્યું છે. તમામ જે શાળાના સંચાલકો છે તે આવા પ્રકારના જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટવાળા છે તેની સાથે મળી અને રૂપિયાનો ખેલ ખેલી રહ્યા છે, બાળકોના ભવિષ્યને જોખમમાં નાખી રહ્યા છે. પરંતુ સૌથી મોટી વાત એ છે કે આ તમામ જે સ્ટિંગ ઓપરેશન કર્યા બાદ, તેને એક્સપોઝ કર્યા બાદ પણ જો આ બાળકોને તેમના ભવિષ્ય માટે ન્યાય નહીં મળે તો તે સૌથી મોટું દુઃખ રહેશે. કારણ કે શિક્ષણ તંત્ર પૂરેપૂરું વેચાઈ ગયું છે અને ભ્રષ્ટ શિક્ષણ તંત્રને લઈને આજ સુધી કોઈ કાર્યવાહી નથી થઈ, તે સૌથી મોટી વાત છે. જો આ માહિતી એક લોકલ વ્યક્તિને મળી શકતી હોય, મીડિયાને મળી શકતી હોય, તો શિક્ષણ તંત્રનું તો કામ જ તેનું ઇન્સ્પેક્શન કરવાનું છે, રોજે રોજની ખબર રાખવાનું છે. શું શિક્ષણ તંત્રને આ વાતની ખબર નહીં હોય? તે એક સૌથી મોટો સવાલ છે. પણ સવાલ એ પણ થાય છે સાથે સાથે કે જો શિક્ષણ તંત્રને ખબર નથી તો તે લોકો આંખ આડા કાન કરી રહ્યા છે. કારણ કે જેમ પોલીસ પોતાના કાર્યક્ષેત્રની અંદર તમામ બાબતોની ખબર રાખતી હોય છે, તેમ શિક્ષણ તંત્રમાં પણ તમામ જે શિક્ષણ અધિકારીઓ છે તે પોતાની શાળાઓમાં શું ચાલી રહ્યું છે તે બાબતની માહિતી પોતાના ઇન્ફોર્મરો થ્રુ મેળવતા જ હોય છે. પરંતુ જ્યારે ખિસ્સામાં લીલી નોટોનો ભાર પડે છે ત્યારે આંખ, કાન, નાક બધું જ બંધ થઈ જાય છે અને અધિકારી માત્ર મૌન સેવીને બેઠા રહે છે. અને જ્યારે પણ ચેકિંગ કરવાનું હોય ત્યારે દેખાવા માટે માત્ર સ્ટુડન્ટોની હાજરી બતાવી દેવામાં આવે છે, કારણ કે તે પૂર્વ આયોજિત કાવતરું હોય છે. તેના વિડીયો રેકોર્ડિંગ અને ફોટા પણ થતા હોય છે. પરંતુ વાત એ છે કે જો પૂર્વ આયોજિત કાવતરું કરી અને વિદ્યાર્થીઓને માત્ર દેખાવા માટે બોલાવવામાં આવતા હોય તો તે પણ શું કામ કરવું? તમે જે આ ખાનગી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે તેને જ શાળાની માન્યતા આપી દો, એટલે તે જ શાળાની માન્યતા મેળવી અને શાળા તરીકે વિદ્યાર્થીઓને ત્યાં એડમિશન આપે, આખો દિવસ વિદ્યાર્થી ત્યાં ભણી શકે. ક્યાંક ને ક્યાંક આ વાત એ પણ સાબિત કરે છે કે શાળાની અંદર જે ફેકલ્ટી છે તેનામાં એટલી ક્ષમતા નથી, અથવા તો તે એટલી એજ્યુકેટેડ નથી કે પછી સક્ષમ નથી કે સિનિયર નથી કે જેના કારણે તે બાળકોને વ્યવસ્થિત ભણાવી શકે. અને એટલા માટે જ બાળકોને શાળામાં એડમિશન લીધા બાદ પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ભણવા જવું પડે છે અને મા બાપને લાખો રૂપિયા ભોગવવા પડે છે. અને લાખો રૂપિયા ફી તરીકે ચૂકવ્યા બાદ પણ પોતાના બાળકનું ભવિષ્ય છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક તો જોખમમાં છે જ. કારણ કે જે રીતે આ કૌભાંડનું ખપ્પર એક પછી એક કૌભાંડોને બહાર લાવી રહ્યું છે તે રીતે સાબિત થઈ રહ્યું છે કે આવનારા સમયમાં જ્યારે મોટો ઘટસ્ફોટ થશે ત્યારે ના માત્ર શાળાઓ, આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટો, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક આ સમગ્ર કૌભાંડની અંદર જે વાલીઓ છે તે પણ હોમાશે અને તેના વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય છે, તેમના બાળકોનું ભવિષ્ય છે તે પણ ક્યાંક આની અંદર હોમાઈ જશે. જી
જે વિશાલ, જે પ્રકારે તમે અમદાવાદની ગાયત્રી સ્કૂલમાં ગયા, અમદાવાદની ડિવાઇન લાઈફ સ્કૂલમાં ગયા અને બંને સ્કૂલોમાં જે વાતચીત થઈ, આ બંને વાતચીતમાં તમને સમાનતા શું જોવા મળી? જો આ બંને જે ડિવાઇન સ્કૂલ છે અને ગાયત્રી સ્કૂલ છે, બંનેની મોડસ ઓપરેન્ડી અલગ અલગ હતી. બંનેની મોડસ ઓપરેન્ડીની જો વાત કરવામાં આવે તો તે લોકોની બંનેની સાથે અમારા પહોંચતા પહેલાં જ સંપર્ક થઈ ગયો હતો. તેમણે એ પણ સ્વીકાર્યું કે આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટથી અમને ફોન આવી ગયો છે આપના નામનો, આપ મળવા આવવાના છો, તે પણ તેમને ખબર હતી. અને જેવું અમે ત્યાં નામ આપ્યું અને કીધું કે અમારે એડમિશન જોઈએ છે, ત્યારે તેમણે નામ સાથે કીધું કે આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી જે XYZ પર્સન છે તેમનો ફોન આવી ગયો છે અને તમારા એડમિશન માટેની વાત થઈ ગઈ છે. ગાયત્રી સ્કૂલની વાત કરીએ તો ગાયત્રી સ્કૂલ બિંદાસ હતી કે તેણે તેનું જે સેટિંગ હતું તે ઊંચા લેવલનું હતું તેવું લાગ્યું, કારણ કે તેણે સ્પષ્ટ કહી દીધું કે તમારે મહિનામાં માત્ર 2 દિવસ આવવાનું છે, તમારે સ્ટુડન્ટને મોકલવાના નથી. કોઈપણ પ્રકારની ચેકિંગ, રેડ કે પછી DOની સરપ્રાઇઝ વિઝિટ આવશે તો તે બાબતે તમે ચિંતા ના કરશો, બાળકોને કોઈ તકલીફ નહીં થાય અને તમારા બાળકની હાજરી અમે પૂરેપૂરી બતાવીશું. એટલે એ બાબત સ્પષ્ટ કરે છે કે તે ઉચ્ચ સ્તરીય સેટિંગ ધરાવે છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક તે આજે ડિપાર્ટમેન્ટની કાર્યવાહી કે જે નિયમો છે તેની એસી તેસી કરી અને બિંદાસ રૂપિયા કમાઈ રહ્યા છે. ક્યાંક તેનું આકાશ અને આકાશ જેવા બીજા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ સાથે પણ સેટિંગ છે અને એટલા માટે તે બેફામ ધંધો કરી રહ્યા છે અને બાળકોના ભવિષ્યને જોખમકારક બનાવી રહ્યા છે. બીજી તરફ વાત કરીએ ડિવાઇન લાઈફની, તો ડિવાઇન લાઈફમાં જ્યારે અમે ત્યાં જે તેના સંચાલક છે તેમને મળ્યા તો DK હલાણીએ તેવું જણાવ્યું કે આ જે સમગ્ર પ્રકરણ છે તેની અંદર અત્યારે હાલમાં ક્યાંક વાતાવરણ થોડું ગરમ છે. એટલે હાલની પરિસ્થિતિમાં 2-4 મહિના માટે બાળકને અઠવાડિયામાં 3-4 દિવસ માટે સ્કૂલે મોકલવું પડશે અને તે 1-2 કલાક અમે ભણાવ્યા પછી તેને પાછું અમે છોડી દઈશું. એટલે 10 કે 11 વાગે બાળક છૂટી જાય તો આખો દિવસ તે બાળક ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ભણી શકશે, પરંતુ હાજરી માટે થઈ અને તેમને અહીંયા બોલાવવું પડશે કે જેના કારણે તેમને તકલીફ ન થાય. એટલે કહી શકાય કે ડિવાઇન લાઈફ હતું તે સેફ ગેમ રમી રહ્યું હતું. તેણે વાત પણ કરી કે ડમી સ્ટુડન્ટ તરીકેની જે વાત છે તેમને ખ્યાલ છે. આકાશ, બોથરા, એલન જેવા તમામ ઇન્સ્ટિટ્યૂટો અમારી સાથે જોડાયેલા છે. 400થી વધારે બાળકો અમારા ત્યાં અત્યારે અભ્યાસ કરે છે અને તમામ લોકો આ રીતે ભણવા માંગે છે. અત્યાર સુધી અમે કરતા હતા, પરંતુ આ પ્રકારના પ્રકરણમાં અત્યારે ક્યાંક તકલીફવાળું વાતાવરણ છે ઉપરથી. એટલે જ્યાં સુધી ઉપરથી ગ્રીન સિગ્નલ ન આવે ત્યાં સુધી બાળકને થોડો સમય માટે અમે અઠવાડિયામાં 2-4 દિવસ બોલાવી રહ્યા છીએ કે જેથી બાળકને તકલીફ ના પડે. એટલે એક વાત તો ચોક્કસ છે કે આ જે સમગ્ર પ્રકરણને અંજામ આપવામાં આવી રહ્યો છે તે ક્યાંક ગેરકાયદેસર કૃત્ય તો છે જ, કારણ કે ભૂતિયા વિદ્યાર્થીઓના કૌભાંડ કે જેમાં ડમી સ્ટુડન્ટ તરીકે હાજરી એટલે એડમિશન આપવામાં આવે છે અને તેમની હાજરી સંચાલકો અને શાળાના ટીચરો છે તે પોતે પૂરતા હોય છે. ત્યારે મહત્ત્વની વાત એ છે કે આ સમગ્ર પ્રકરણની અંદર જો ટેકનિકલ સંસાધનોનું ચેકિંગ કરવામાં આવે તો તમામ વસ્તુમાં દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થઈ જશે અને તેના કારણે ક્યાંક જે સમગ્ર મહત્ત્વની માહિતી છે તેમાં એક વસ્તુ ખુલીને બહાર આવી રહી છે કે શિક્ષણ ડિપાર્ટમેન્ટનો આ જે ખેલ છે તે ઘણા વર્ષોથી ચાલી રહ્યો છે, પરંતુ જો આનો અંત નહીં આવે તો ચોક્કસથી આવનારા સમયમાં આ જે ભયંકર ભ્રષ્ટાચારનો બોરિંગ છે તે શિક્ષણ જગતને અને શિક્ષણ નીતિને ક્યાંક ઘોળીને પી જશે. જી વિશાલ, આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. તો જે પ્રકારે અમદાવાદની ડિવાઇન અને ગાયત્રી સ્કૂલનો જે સ્ટિંગ ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું છે તેનો પર્દાફાશ થયો છે અને આ કૌભાંડ સામે આવ્યું છે, ત્યારે આ જ મુદ્દે આપણી સાથે કોંગ્રેસમાંથી હેમાંગભાઈ રાવલ આપણી સાથે ચર્ચા માટે જોડાઈ ગયા છે. હેમાંગભાઈ, સૌથી પહેલાં તો મંતવ્ય ન્યૂઝમાં સ્વાગત છે. સૌથી પહેલાં તો મુદ્દો આપને થોડો સમજાવી દઉં કે જે પ્રકારે આ શિક્ષણના નામે જે કાળો કારોબાર ચાલી રહ્યો છે કે સ્કૂલમાં આપણે એડમિશન લેવાનું, વિદ્યાર્થીનું એડમિશન સ્કૂલમાં લેવાનું અને બીજી બાજુ એડમિશન આ જે આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે ત્યાં પણ લેવાનું. એડમિશન સ્કૂલમાં લેવાનું પણ સ્કૂલમાં જવાનું નહીં, ત્યાં હાજરી બોલાય, ભણવાનું માત્ર આ જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ત્યાં. એટલે બંને બાજુ હાજરી બોલાય પણ શિક્ષણ તમને ત્યાં આપવા અને વાલીઓ પાસેથી બંનેની મસમોટી ફી વસૂલવામાં આવે છે. એટલે રીતસરનો એક કાળો કારોબાર શિક્ષણના નામે ચાલી રહ્યો છે. શિક્ષણના નામે અહીંયા ગોરખ ધંધો ચાલી રહ્યો છે અને આવી જ પ્રવૃત્તિઓના કારણે આપણું જે શિક્ષણ તંત્ર છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક ખાડે જઈ રહ્યું છે. એટલે સવાલ એ ઊભો થઈ રહ્યો છે હેમાંગભાઈ કે જો આ જ પ્રકારે આવી જ પ્રવૃત્તિઓ, ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી રહેશે શિક્ષણના નામ પર, તો આપણા દેશનું ભવિષ્ય, આપણા દેશનું બાળક, આપણા દેશનો વિદ્યાર્થીનું ભવિષ્ય કઈ દિશામાં જશે? હેમાંગભાઈ. જો હિરલ, સૌપ્રથમ તો હું મંતવ્ય ન્યૂઝને ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. ના માત્ર મારા પક્ષ તરફથી પણ હું શિક્ષણ સાથે જોડાયેલો છું, શિક્ષણવિદ છું. ગુજરાતના સમગ્ર શિક્ષણવિદના તરફથી પણ હું આપને ધન્યવાદ આપું છું કે આપે આજે એક એવો મુદ્દો ઉજાગર કર્યો છે
કે અત્યાર સુધી સરકારને શિક્ષણવિદો, ફેડરેશન ઓફ એકેડેમિક એસોસિએશન હોય કે પછી અમદાવાદ એજ્યુકેશન ગ્રુપ હોય કે રાજકોટનું ગ્રુપ હોય, ભાવનગરનું બરોડા એકેડેમિક એસોસિએશન હોય, VAA એટલે કે વડોદરા એકેડેમિક એસોસિએશન હોય, સુરતનું, વડોદરાનું, વરાછાનું, આ બધા જ લોકો ડીઈઓને લેખિત ફરિયાદ કરી ચૂક્યા છે મુખ્ય 3 વિષયમાં. પરંતુ આજ સુધી આ તંત્ર અને આ ભ્રષ્ટ શિક્ષણનું તંત્ર એના ભ્રષ્ટ ડીઈઓએ આ બાબતે તપાસમાં ફીંડલું વાળી દીધું છે. અને ફીંડલું કેમ વળ્યું હોય? કારણ કે આ સ્કૂલના સંચાલકો તરફથી, આ ક્લાસીસના સંચાલકો તરફથી એમને મસ્ત મોટું પડીકું મળ્યું હોય, એના લીધે આવા બધી વાતોને ફીંડલું વાળી દીધું છે. મુખ્ય વાત એ છે કે વાલીઓ પણ અત્યારે પોતાના બાળકોને, દુઃખદ બાબત એ છે કે પોતાના બાળકો માટે ડમી સ્કૂલ વાલીઓ શોધી રહ્યા છે. અરે ભાઈ, તમે આકાશમાં, એલનમાં, બોથરામાં કે પછી તમે વિદ્યામાં કે બીજામાં ભણાવતા હોય, ફિઝિક્સવાલામાં, તો ત્યાં તમે લાખો રૂપિયા આપો છો, પણ ભાઈ તમારે આ જ પૈસાથી સ્કૂલની અંદર શિક્ષણ મેળવવાનું છે. સ્કૂલને કહો, સરકાર સ્કૂલને કે શિક્ષણ આપો સારું. શા માટે સારું શિક્ષણ નથી આપી શકતી સરકાર? શા માટે સરકાર? અને આ તો બધી પ્રાઇવેટ સ્કૂલો છે. હવે પ્રાઇવેટ સ્કૂલોની અંદર ઘેર બેઠા એમને સ્કૂલની ફી મળે, એમને કંઈ કરવાનું નહીં, તો એ તો વિદ્યાર્થીઓની હાજરી ખાટ 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 ભરી દેવાની છે. પણ એની સામે શું થવાનું? વાલીઓ, તમને પણ મારે કહેવું છે કે જાણે અજાણે તમે તમારા બાળકને ખોટું કરતા શીખવાડો છો. એક નાની એવી વાત કહું છું હિરલ. એક બાળકને, એક વ્યક્તિને, ચોરને ફાંસીની સજા થઈ. એને પૂછ્યું કે ભાઈ તારે છેલ્લી ઈચ્છા શું છે? તો કે મારે મારી માને મળવું છે. બધાને થયું કે આ માતૃ પ્રેમી હશે, કુટુંબ પ્રેમી હશે, એટલે એની માતાને મલાવડાવીએ. એણે આ વાર્તા છે, એણે એની માતાને જોઈને એક ઝાપટ મારી અને કીધું કે મમ્મી, હું પહેલી વાર ચોરી કરીને આવ્યો હતો ત્યારે તે મને ઝાપટ મારી હોત ને આજે મને ફાંસીએ ના ચડાવવામાં આવ્યો હોત. એમ તમે લોકો વાલીઓ જે છે એ બાળકોને ખોટું કરવા માટે પ્રેરો છો. બાળકોને તમે કહો છો કે ડમી સ્કૂલ છે. અરે રિયાલિટી ચેક કરવી હોય તો આટલું બધું કરવાની જરૂર નથી. તમે કર્યું, મંતવ્ય ન્યૂઝે કર્યું, એને સેલ્યુટ. પણ આકાશ, એલન, બોથરા, વિદ્યા બધામાં જઈને સવારના પોરમાં ઊભા રહો અને વિદ્યાર્થીઓ અંદર હોય એમને પૂછો કે બેટા તમે કઈ સ્કૂલમાં છો? એટલે એ સ્કૂલના નામ આપશે. સ્કૂલના નામ આપશે તો ભાઈ સ્કૂલમાં હાજરી કેમ નથી? આ ઓનલાઈન હાજરી વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર, સરકારે વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર ખોલેલું છે. વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રની અંદર આ બધાની સમીક્ષા થાય છે, રોજે રોજ હાજરી મેળવાય છે. અરે તમે ગાંધીનગરની અંદર વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર જુઓ તો ખરા હિરલ, કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે 5 સ્ટાર હોટલ હોય ને એવું બનાવેલું છે. આટલું બનાવેલું હોવા છતાં ગુજરાતની અંદર આવા કરોડો રૂપિયાના ક્લાસીસો જે છે એ કાળું નાણું કમાય છે. આ લોકોને એમાં બધા જ આવી ગયા, આ ક્લાસીસો વાળા આવી ગયા, આ જે સારા સંચાલકો જે એ લોકો આવી ગયા. આ બધાને જો મારે ઉપમા આપવી હોય ને તો શિક્ષણ માફિયા અને શિક્ષાના બુટલેગરો મારે ઉપમા આપવી છે. આવા લોકોએ ગુજરાતના શિક્ષણની ઘોર ખોદી છે. અને આની આગળ ડીઈઓનું, સરકારનું કંઈ ચાલતું જ નથી. હમણાં જ એક ગુજરાતના આખા સેલ્ફ ફાઇનાન્સ એસોસિએશનના વડાના ઉપપ્રમુખ હતા, એ એમણે એવું કીધું કે ડીઈઓ અમારું કંઈ ના કરી શકે, ડીઈઓ મારા આચાર્ય સામું પગલાંય ના લઈ શકે. અરે ડીઈઓની તાકાત શું છે એ તાકાત ડીઈઓને પોતાને નથી ખબર. અરે એક જ મિનિટમાં આજે પણ આટલું મોટું સ્ટ્રિંગ ઓપરેશન મંતવ્ય ન્યૂઝે જાનની જોખમે કર્યું છે. ગઈકાલનું ચાલે છે. ગઈકાલે આખો દિવસ એલનની વાત કરી, આજે આકાશની વાત કરી, કાલે બીજા ક્લાસીસ ને બીજી સ્કૂલોની વાત પણ આવશે જ. સમગ્ર ગુજરાતની અંદર જ્યારે મંતવ્ય ન્યૂઝ આ પ્રમાણે એક મીડિયાની ચોથી જાગીર તરીકે આવું સરસ સ્ટ્રિંગ ઓપરેશન કરીને સરકારને જ્યારે અડીસો દેખાડતું હોય ત્યારે સરકારે પણ આની અંદર પગલાં લેવા જોઈએ. એને નાના મોટા પગલાંથી નહીં ચાલે. આ જેટલા ક્લાસીસ છે ક્લાસીસમાં રેડ પાડો, ક્લાસીસને બંધ કરાવડાવો, આ મોટા મોટા ક્લાસીસના અંદર ચેક કરો, રિયાલિટી ચેક કરો, ત્યાં તમારા વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રના માણસોને મોકલો. અને જો તમે નહીં કરો તો હું આજે કોંગ્રેસ પક્ષ વતી કહું છું, અમારું NSUI છે જે સ્ટુડન્ટની વિંગ છે એ NSUI પણ રિયાલિટી ચેક કરશે, આ ક્લાસીસોમાં જશે, આ સ્કૂલમાં જશે. હજી તો ઘણા મસ્ત મોટા કૌભાંડો આવવાના બાકી છે. શિક્ષણની અંદર તમે શિક્ષકોની ભરતી નથી કરી શકતા, ચલો કશો વાંધો નહીં. તમે પ્રાઇવેટ શિક્ષણની અંદર પણ આવી બદીઓ છે કે જ્યાં ફી ભરીને જવાનું અને ત્યાં હાજરીઓ પૂરવાની. મને લાગે છે
કે આ આંધળી અને બહેરી જે સરકાર છે અને એના ડીઈઓને બધા મળેલા છે. હું તમને એક વાત કહું કે પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં જો દારૂ પકડાય તો પીઆઈને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે છે. તો આ જે ડીઈઓની હદની અંદર આ ક્લાસીસવાળા પકડાયા, આ સ્કૂલોવાળા પકડાયા, એ ડીઈઓ ઉપર કેમ કાર્યવાહી કરવામાં નથી આવતી? જો સૌથી પહેલાં એ ડીઈઓ શિક્ષણ અધિકારીઓ એમના બધા જ લોકો ફૂટી જાય છે. ભાઈ અમે કહીએ છીએ, ફેડરેશન ઓફ એકેડેમિક એસોસિએશન કહે છે કે આ સ્કૂલમાં ચાલે છે, તો આગલે દિવસે કહી દે કે ભાઈ અમે ઇન્સ્પેક્શનમાં આવવાના છે, એટલે બધા વિદ્યાર્થીઓને એ લોકો બોલાવી રાખે. આ તો ધન્યવાદ છે તમારા પત્રકારોને કે જેમણે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર રાજકોટથી માંડીને અમદાવાદથી માંડીને મોટા શહેરોથી માંડીને નાની નાની જગ્યાએ આ સ્ટ્રિંગ ઓપરેશન કર્યું. ફરીથી એકવાર કહું છું, તમારા સ્ટ્રિંગ ઓપરેશનમાં જે આયા છે એ અને આખા સમગ્ર ગુજરાતની રિયાલિટી ચેક કરવી જોઈએ. કોંગ્રેસ માગણી કરે છે કે મંતવ્ય ન્યૂઝના સ્ટ્રિંગ ઓપરેશનને આધારે રિયાલિટી ચેક કરવામાં આવે અને જ્યાં જ્યાં પણ ખોટું થઈ રહ્યું છે એના ઉપર એવા પગલાં લેવામાં આવે કે ભવિષ્યની અંદર આ શિક્ષણ માફિયાઓ અને આ શિક્ષાના બુટલેગરો છે એ કોઈ પણ ખોટું કામ કરતા એ અટકાય. જી બિલકુલ હેમાંગભાઈ, આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેશો. આ જ મુદ્દે અમારી સાથે વડોદરાથી અમારા સંવાદદાતા સત્યમ જોડાઈ ગયા છે લાઈવ. જી સત્યમ, જે પ્રકારે આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના કૌભાંડનો જે પર્દાફાશ થયો છે અને શિક્ષણના નામે જે આ ધંધો ચાલી રહ્યો છે તેનો પર્દાફાશ આજે મંતવ્ય ન્યૂઝ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે આપ હાલ ત્યાં આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની બહાર જ છો, તો વધુ ત્યાંથી શું ખુલાસા આપને મળી રહ્યા છે? શિક્ષક અને ભૂતિયા જે છે વિદ્યાર્થીઓનો જે કૌભાંડ છે તે મંતવ્ય દ્વારા ઉજાગર કરવામાં આવ્યું છે. વાત કરીએ તો એલનનો જે છે એલનનો જે કૌભાંડ છે તે ઉજાગર કરવામાં આવ્યું. હવે આકાશની વારી છે ને આપણે આકાશના અહીં અત્યારે ઉભા છે, બહાર મેઇન રોડ પર ઉભા છે. આ સંસ્થા છે તે ઉપર છે, આપણે જોઈ શકાય જે પ્રમાણે. અને આકાશ પણ એની મોડસ ઓપરન્ડી છે, તે મોડસ ઓપરન્ડી પણ એની એલન જેવી જ છે. કંઈ પણ નોંધનીય બાબત છે કે જ્યારે આની વાત લઈને અમે જ્યારે ડીઓ કચેરી ગયા હતા, ડીઓને મળ્યા હતા, ત્યારે ડીઓએ કીધેલું અમને કે આકાશ કે જે ખાનગી ક્લાસીસ વાળા છે કે એ અમારામાં નથી આવતું. તેમ જેમને એમનો લૂલો બચાવ કર્યો હતો. સાથે તેમને એ પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે તમે તમારા પાસે કોઈ શાળા એ હોય તો તમે અમને કહો. ત્યારે આપણે કાઉન્ટર તેમને પણ કરવામાં આવેલું હતું કે એ બધી જવાબદારી, એ બધી બાહેધરી તમારી હોય છે, એ સ્ક્રુટિની કરવાનું કામ તમારું હોય છે. ત્યારે આજે પણ જ્યારે એમને મળવામાં આવ્યું હતું ત્યારે પણ એમને કીધેલું હતું, મંતવ્યને જ્યારે કેમેરા ખુલતાની સાથે તેમને હાથ જોડી દીધા હતા અને એમને કહ્યું હતું કે એવું ના કરો. મેં તમને ગઈકાલે પણ કીધેલું હતું, ત્યારે આજે પણ એમને કીધેલું અને એવું કીધું છે મંતવ્યના કેમેરા ઉપર કે હાથી ઠોકીને હું કહું છું કે બરોડાની એક પણ સ્કૂલ એવી નથી જ્યાં ભૂતિયા વિદ્યાર્થીઓ છે. એવી રીતનો દાવો પોકળ દાવો કરેલો છે. હવે આપણી સાથે અત્યારે વડોદરા વાલી મંડળના પ્રમુખ છે, તેમની સાથે પણ વાત કરીશું. દીપકભાઈ, શું કહેશો કે અમે જયારે ડીઓ કચેરી ગયા હતા ત્યારે એવી રીતનો અમને જવાબ મળેલો હતો? એલએન જેવી સંસ્થા છે, સાથે આકાશ એવી સંસ્થા છે કે જેઓ ભૂતિયા વિદ્યાર્થીઓનો એ કરાવે છે, ત્યાં એડમિશન કરાવે છે શાળામાં રહીને. એ રીતે જુઓ છો? સૌ પહેલો તો મંતવ્ય ન્યૂઝનો આભાર વ્યક્ત કરીશ કે તમે જે પ્રમાણે આજે સ્ટિંગ ઓપરેશન કરીને આજે ભૂતિયા જે આજે પ્રાઇવેટ ક્લાસો ચલાવે છે અને એનામાં ક્યાંક ને ક્યાંક સ્કૂલની પૂરી સંડોવણી છે. પણ નોંધનીય વાત એ છે કે અહીંના જે સ્થાનિક ડીઓ છે એમને આ વાતની કોઈ જાણ નથી. તમે વિચાર કરો કે આ લોકોનું જે સિસ્ટમ છે આ વર્ષોથી ચાલતું આવ્યું છે, આજનું નથી આ. પણ કેમ ડીઓને આ વસ્તુની જાણ નથી? તમે વિચાર કરો, જ્યારે આપણો બાળક 10મામાં હોય છે ત્યારે આ લોકોમાંથી આ લોકોના જે પ્રેઝન્ટેશન જે શિક્ષક હોય છે એ લોકો બીએડ બી નથી, પ્રોફેશનલ બીએડ પણ છે જ નહીં, પણ એ લોકો ત્યાં ભણવા જાય છે અને પછી આપણા છોકરાઓને ત્યાં ભણાવવાનું સારું લાગે છે. કેમ? કારણ કે જે સ્કૂલમાં જાય છે એ સ્કૂલમાં શિક્ષણ જ નથી હોતું. એ સ્કૂલવાળાને ખબર છે કે બાળક શિક્ષણ ક્લાસમાં જતો હશે, તો એ લોકો બાળક જ્યારે આ લોકો આવે છે ભણવા છે, બાળક એન્ગેજ થાય છે કે સારું ભણાવે છે, એના માટે ભાઈ જ્યારે 11મા ધોરણમાં, કારણ કે પેરેન્ટ્સ જ્યારે એડમિશન લેવા જાય છે ત્યારે સ્કૂલ શું કહે છે કે અમારી સ્કૂલ 1 થી 12 ધોરણ સુધીની છે, તો વાલીઓને એક વિશ્વાસ હોય છે ને મૂકે છે. પછી જ્યારે એમનો બાળક 10મું ધોરણ પાસ કરે છે, પછી એને સાયન્સ સ્ટ્રીમ લેવી હોય, કોમર્સ લેવી હોય, ત્યારે પછી જ્યાં ચેન્જ કરવાનો આવે છે ત્યારે એ સ્કૂલ તો એ જ છે, પણ એનામાં પેરામીટર બધા બતાવી જાય છે. કેમ છે કે તમારે આ લોકો તમને ભણાવવા આવશે, એનામાં ફી પાછી ડબલ થઈ જાય. આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હોય, એલએન હોય, પછી વડોદરામાં યુવિલ કરીને છે, આવા બધા ઘણા બધા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે જે આ રીતના સ્કૂલોને ટાઈપ કરેલા હોય છે. વડોદરાની મોટામાં મોટી ઘણી બધી સ્કૂલો છે. થોડા દિવસોમાં હું તમને એનું પણ એક પ્રૂફ સાથે આપીશ. વસ્તુ એ છે કે ભાઈ આપણું આ કામ નથી, જે કામ છે એ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીઓ છે,
તમે અત્યારે કહેતા હતા ઇન્ટરવ્યુમાં મેં સાંભળ્યું કે જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી એવું કહેતા કે ચાથી ઠોકીને કહું છું કે એવું કશું છે જ નહીં, તો પછી આ તમે બતાવ્યું આ ખોટું છે, આ શું છે? એટલે આવું તો બધું જ છે, પણ આ તો કહેવાય ને કે નીચેથી ઉપર સિસ્ટમ બધા જ કરપ્ટ છે, બધા પૈસા લે છે, આ સાબિત થઈ ગયું છે. અને એક વાલીએ એક બાળકના 2 જગ્યાએ ફી ભરવાની, આ તો કેવો અન્યાય છે. કેમ શિક્ષણ મંત્રી આના પર કોઈ જાતનું કોઈ કાર્યવાહી નથી કરતા? આ મામલો જયારે આજે આવ્યો છે બહાર મંતવ્ય ન્યૂઝના માધ્યમથી, તો હું તો વાલી મંડળના પ્રમુખ તરીકે કહું છું કે શાળા પર બી કાર્યવાહી કરવામાં આવે. બાળક આજે તમારા ત્યાં હાજરી નથી બતાવતી, અહીંયા આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એની હાજરી બતાવે છે, તો આ જવાબદારી કોની છે જોવાની? જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી પણ આવે છે, તમે તપાસ કરો. તમે બેઠા ઉપર કે હું છાતી ઠોકીને કહું છું કે એવું કશું થતું જ નથી, તો એનો મતલબ કે તમે કેબિનની બહાર નીકળતા જ નથી. એસી કેબિનની બહાર નીકળો તો તમને ખબર પડે કે શું આ લોકો કાંડ કરી રહ્યા છે. અને જેટલા ડીઓ જવાબદાર છે એનાથી વધારે હું તો કહું છું કે સ્કૂલ સંચાલકો છે. એનો મતલબ એવો થયો કે શાળામાં જે તમે 12મું 11મું 12મું ધોરણ તમે ચલાવો છો, તો તમારી પાસે એકલા સક્ષમ શિક્ષક નથી, એટલે તમે આ લોકોનો સહારો લઈ રહ્યા છો. આ પ્રૂફ થાય છે. અને શિક્ષણની જે મોટી મોટી સરકાર વાતો કરે છે, તો તમે આ શું તમે બતાવવા માંગો છો? વાલીઓને કેટલા ડૂબશો તમે? એક છોકરો હોય એના 2 ફી ભરવાની બાળકોને, એટલે બહુ ગંભીર બાબત છે. અને ફરી એકવાર મંતવ્ય ન્યૂઝનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું કે તમે જ્યાં સ્ટિંગ ઓપરેશન કર્યું. જી, એટલે જોવામાં જઈએ તો વાલી મંડળના જે પ્રમુખ છે તેમને પણ કીધું છે કે જેટલું પણ અત્યારે જે પ્રમાણે જે એલએનની વાત હોય કે આકાશની વાત હોય, એ જેટલા રિસ્પોન્સિબલ છે તેટલા રિસ્પોન્સિબલ જે ડીઓ છે તે પણ છે, તેનો શાળા પણ છે. તો આ જ્યારે સ્ક્રુટિની કરવાની વાત હોય છે ત્યારે ડીઓએ તમામ શાળામાં જઈને સ્ક્રુટિની કરવાનું હોય છે અને અટેન્ડન્સ જે છે તે અટેન્ડન્સ ચેક કરવાનું હોય છે. નોંધનીય બાબત છે કે જ્યારે ડીઓ દ્વારા અટેન્ડન્સ જો ચેક કરવામાં આવે તો જે સ્કૂલ જે ભૂતિયા વિદ્યાર્થીઓ છે તે પણ અહીંયાથી મળી આવે એવી રીતની વાત છે. તેનું કારણ છે કે જ્યારે અટેન્ડન્સ ચેક કરવામાં આવશે ત્યારે એ સમયનું અટેન્ડન્સ અને જે કોચિંગ ક્લાસમાં જે વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે એનું જો ચેક કરવામાં આવે તો એની હાજરી ત્યાં પણ બોલાતો છે. તો એક જ સમયે 2 જગ્યા પર કોઈ પણ વિદ્યાર્થી ન હોઈ શકે. તેથી આ ભૂતિયા વિદ્યાર્થીઓ છે તેનું જે આખું જે સમગ્ર રેકેટ છે તે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી બહાર લાવી શકે છે. પણ નોંધનીય બાબત છે કે વડોદરાના જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી નાતી ટોકીને એવું કહી રહ્યા છે કે આવી કોઈ વસ્તુ છે નહીં, કોઈ પણ શાળામાં આવી રીતનું ભૂતિયા વિદ્યાર્થીઓ છે નહીં, એવી રીતની વાતો તે કરી રહ્યા છે. હવે અમે એલએન જે આકાશ છે આકાશ ઓફિસમાં જવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. અમે ઓફિસમાં જઈને જે આકાશનો સ્ટાફ છે તેમને પણ પૂછવાનો પ્રયત્ન કરીશું. સાથે જે વિદ્યાર્થીઓ જો અમને મળશે તે વિદ્યાર્થીઓને પણ અમે પૂછીશું. ત્યારે આપણે જોઈ શકીએ જે પ્રમાણે આ આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જવાનો રસ્તો છે અને આ આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જે બીજા માળે અહીંયા આવેલું છે તે બીજા માળે હું મારા કેમેરામેનને કહીશ કે તે અહીંયા ફોકસ રાખે. ત્યારે જે પ્રમાણે મંતવ્ય એ ગતરોજ એલએન જે સંસ્થા છે તે સંસ્થા જે કૌભાંડ છે તે ઉજાગર કર્યું હતું. અધિકારી છે એમને મળવાનું છે. ત્યારે આ જે પ્રોટોકોલ છે તે પ્રોટોકોલ અત્યારે આપણે મેન્ટેન કરી રહ્યા છે. જે પ્રોટોકોલ છે તે મેન્ટેન કરવામાં આવે છે. અહીંયા નામ નોંધવામાં આવ્યું છે, મોબાઈલ નંબર પણ માંગી રહ્યા છે, તેથી મોબાઈલ નંબર પણ આપવામાં આવી રહ્યો છે. એટલે તેમની અનુમતિથી જ અમે હવે અંદર જવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ક્યાંથી આવ્યા છે એવી રીતનું પૂછવામાં આવી રહ્યું છે. હવે જોઈ શકીએ જે પ્રમાણે અહીંયા જે અધિકારી છે તે અધિકારી આવ્યા છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. શું કહેશો કે જે પ્રમાણે આકાશ દ્વારા જે ભૂતિયા વિદ્યાર્થીઓ છે તે અહીંયાથી એડમિશન કરી દેવામાં આવે છે, શું કહેશો? આકાશ અહીંથી શાળાનું એડમિશન કરીને આપે છે, ભૂતિયા વિદ્યાર્થીઓ આપે છે આકાશ, તો અહીંયા કેવી રીતનું કામ હોય છે, કેવી રીતે તમે એડમિશન લો છો? નોર્મલી કોચિંગમાં તમે બાહેધરી તો લો છો કે અટેન્ડન્સ પૂરી આપવામાં છે એવી બાહેધરી લો છો?
તો કેવી રીતનું કામ થયું? એ પણ તમે ટોપિક એટલે તમે કેવી રીતે તમારે સ્ટુડન્ટ બનાવ્યા, તમે શું ફેસિલિટી આપો છો, કેવી રીતે ફેસિલિટી આપો છો? સ્ટુડન્ટને એ લોકો અહીં આવે છે અમારે મોટી આવે છે તો શાળામાં નથી જતા તો ત્યારે શું કરો છો? ના શાળામાં જાય છે ને, અને તમે 8-9 જુઓ તો ઓલ ઓવર 11-12 કેવું છે? 11 JW ની પ્રિપેરેશન થાય. એ તમે એડમિશન કરાવી આપો છો ખરા શાળામાં? એમને જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાય, એવું કંઈ નથી. પણ શાળાનું એડમિશન તો તમે અત્યારે વચ્ચે પણ તમે કરાવી આપેલું. નથી હતું કોઈ શાળાનું એડમિશન નથી. એમને જે સ્કૂલમાં અને અહીંયા એ લોકોને શાળામાં જે હાજરી પત્રક છે તે તમે અહીંયા ભરીને આપેલું? ના ભાઈ, કોઈ દિવસ નહીં. તો આપણે જોઈ શકીએ જે પ્રમાણે આકાશના અધિકારી છે તેઓ સ્પષ્ટીકરણ કહી રહ્યા છે અને તેમને એવું કીધું છે કે તમે કોઈ પણ પ્રકારનું આવી રીતનું કામ નથી કરતા, એમ તેમની ચોખવટ છે. પણ જે પ્રમાણે મંતવ્ય ન્યૂઝના માધ્યમથી ગતરોજ તો જે પ્રકારે અમદાવાદમાં પણ જે આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે તેવી જ રીતે વડોદરામાંથી પણ આ કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. ત્યારે વડોદરામાં પણ આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને શાળાઓની જે સાંઠગાંઠ છે તે મામલે ડીઓ શું કહી રહ્યા છે, આવો સાંભળીએ. રોજ ઓનલાઈન થાય સાહેબ, નાખવું વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર છે એ પણ મારાથી ના કહેવાય. તમે કેમ સમજ્યા નહીં? આપણા ત્યાં પ્રશ્ન જ નથી, તમે શું કેમ પ્રશ્નો ઉભો કરવા માંગો છો? પ્લીઝ હું તમને માન સન્માન આપું એનું કેવું પ્લીઝ છે. ક્લાસીસમાં મારો કોઈ રૂલ ના હોય, રોલ યાર. તમને 2 વાર તો કીધું પગે લાગી, તોય તમે યાર 2 વાર તો કીધું પગે લાગી, શાળાનો તો વિષય છે ને. શાળાનો બોલો પણ શાળામાં શું છે? શાળા એવી કોઈ આઈડેન્ટિફાઈ થઈ છે કે જ્યાં ના એવું કોઈ આઈડેન્ટિફાઈ નથી શાળા. કે બાળકો કઈ છે જ નહીં. આપણે હું સાથે ટૂંકી કહું મારા એનામાં સ્કૂટી કરે છે એટલે જયારે ઇન્સ્પેક્શન રહે ચાલુ છે. કયા એનામાં ઇન્સ્પેક્શન બધી જ વાતો થાય. તમને ઇન્સ્પેક્શન પેલી આપી દીધું લાગતી એલો તમને આખી એનામાં ના આવે. ધારો એ સ્કૂલ વાર્ષિક ઇન્સ્પેક્શન એક વાર થાય અને અમથા રૂટીન વર્ષમાં એ 3-4 વાર જતા હોય એવું હિયરિંગ લિમિટેડ તમને સાંભળો આપવાનું પણ શું વાંધો અને કોઈ વિષય નથી એટલે હું પેલું હોય તો તરત મારે કઈ ના દેવાનું હોય. તમે સમજો અમુક વસ્તુ મારી યાર. તો વડોદરામાં પણ આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અને શાળાની સાંઠગાંઠનો જે પર્દાફાશ થયો છે, ડીઓ સાથે પણ મંતવ્ય ન્યૂઝે ખાસ વાતચીત કરી છે, પરંતુ ડીઓ મંતવ્ય ન્યૂઝના પગે લાગ્યા છે અને આ તમામ બાબતોથી છટકબારી શોધવાનો ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રયાસ કર્યો છે. કેમેરા સામે બોલવાની તેમને ના પાડી છે. તો આ ઉપરાંત આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના અધિકારી સાથે પણ મંતવ્ય ન્યૂઝ દ્વારા જે વાતચીત કરવામાં આવી તેમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આ કૌભાંડથી છટકબારી શોધવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારે આ જ મુદ્દે અમદાવાદથી આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી અમારા સંવાદદાતા મેહુલ દુધરેજા અમારી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. જે મેહુલ, જે પ્રકારે એક પછી એક આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના કૌભાંડનો જે પર્દાફાશ થઈ રહ્યો છે, જે પ્રકારે વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ચેડા કરવામાં આવી રહ્યા છે, તે બાબતે આપ શું કહેશો? વધુ શું ખુલાસા આપ લઈને આવ્યા છો? વિદ્યાર્થીઓ છે લાગે છે ટેકનિકલ કારણસર સંપર્ક ખોરવાઈ ગયો છે. અમે ફરી પ્રયાસ કરીશું એમને જોડવાનો,
પરંતુ હાલ જે પ્રકારે મંતવ્ય ન્યૂઝ દ્વારા એક પછી એક સ્ટિંગ ઓપરેશન કરીને આ સમગ્ર કૌભાંડનો જે પર્દાફાશ કરવામાં આવી રહ્યો છે તે જોતા એવું લાગી રહ્યું છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક શિક્ષણ જગત જે છે એ ખાડે જઈ રહ્યું છે. એક પછી એક જે ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે, વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ખિલવાડ થઈ રહ્યો છે. ક્યાંક ને ક્યાંક વાલીઓ પાસેથી મસમોટી 2 ગણી ફી વસૂલવામાં આવી રહી છે. તેમ છતાં બાળકનું જે ભવિષ્ય છે એ જોખમમાં જોવા મળી રહ્યું છે. પરંતુ શિક્ષણના નામે જે આ ગોરખ ધંધો ચાલી રહ્યો છે, જે આ ગંદો વેપાર ચાલી રહ્યો છે, તે શિક્ષણ તંત્ર પર ક્યાંક ને ક્યાંક સવાલો ઉભા કરી રહ્યા છે. કારણ કે કાલથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે જે પ્રકારે મંતવ્ય ન્યૂઝ દરેક સ્કૂલોમાં પહોંચ્યું છે. મંતવ્ય ન્યૂઝ એ એલન ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું કૌભાંડ બહાર લાવ્યું છે, આજે આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું કૌભાંડ બહાર લાવ્યું છે. પરંતુ તેમ છતાં હજી પણ શિક્ષણ તંત્રનું જે પાણી છે એ હલતું નથી અને આંખ આડા જાણે કાન કરી રહ્યું હોય તે પ્રકારનો આખો જે મામલો સામે આવી રહ્યો છે તેને જોતા સ્પષ્ટ લાગી રહ્યું છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક આમાં અધિકારીઓની તો સંડોવણી છે જ, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક શિક્ષણ વિભાગની પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આડકતરી સંડોવણી પણ જોવા મળી રહી છે. રાજકીય નેતાઓની પણ ક્યાંક ને ક્યાંક સંડોવણીની શંકા અહીંયા ઊભી થઈ રહી છે. કારણ કે જે પ્રકારે ગઈકાલથી આ મંતવ્ય ન્યૂઝ જે મુહિમ ચલાવી રહ્યો છે, લોકોની સામે જે કૌભાંડ સામે લાવી રહ્યું છે, પરંતુ હજુ સુધી શિક્ષણ વિભાગ તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયા સામે નથી આવી. ત્યારે સંવાદદાતા મેહુલ દુધરેજા આપણી સાથે ફરીથી લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. જે મેહુલ, તમે હાલ આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની બહાર ઊભા છો. હું આપને વિનંતી કરીશ કે તમે આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની અંદર જવાનો પ્રયાસ કરો અને એમને કહો કે તમારી જે આ સાંઠગાંઠ છે ને એ હવે મંતવ્ય ન્યૂઝના કેમેરા સામે ઉઘાડી પડી ગઈ છે. જે પ્રમાણે આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નિકોલમાં આવેલું છે અને નિકોલની અંદર જે આપણે સ્ટિંગ ઓપરેશન કરેલું તેની અંદર ઘણા બધા ખુલાસા જે વાલીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યા, વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યા. ત્યારે હાલ જે ઇન્સ્ટિટ્યૂટના જે સંચાલકો છે તે હાલ અહીંથી નીકળી ચૂક્યા છે, તેઓ અહીંયા હાજર નથી. અને સાથે જે અહીંયા સ્ટાફ જે છે તે ફક્ત જોવા મળે છે, પરંતુ જે સ્ટાફ છે તેની અંદર પણ જે જગ્યાઓ છે ફક્ત સિક્યુરિટી જે છે તે જોવા મળી રહી છે. અને સાથે જ તમામ જે લોકો છે તે અહીં જે બેઠેલા જે જોવા મળ્યા છે તે ફક્ત ને ફક્ત જે જગ્યાઓ છે તે ખાલી જોવા મળી છે. તમામ જે સંચાલકો છે તે ક્યાંક અહીંથી જે હાલ જોવા મળી નથી રહ્યા. અને સાથે જ આ જે લોકો છે તેના દ્વારા જે જવાબ છે તે આપવામાં આવ્યો છે. એના જે સિક્યુરિટી જવાનો જે છે તેના દ્વારા પણ કહેવામાં આવેલું છે કે હાલ અહીંયા કોઈ જોવા મળતું નથી. તેઓ તમામ જે લોકો છે તે બહાર છે અને પ્રોપર્ટી જે છે તે સંપૂર્ણ રીતે ખાલી છે. સાથે જ અહીં જે આવડી મોટી જે સંસ્થા જે છે, જે આખો સ્ટોર છે તે આખું બ્લોક ભાડે રાખી લેવામાં આવે છે. અને જે બ્લોક જે છે ભાડે તેના અંદર હજારોની સંખ્યામાં જે વિદ્યાર્થીઓ છે તે ભણી રહ્યા છે. અને જે ભણતા વિદ્યાર્થીઓ છે તેનું ભાવિ જે છે તે બનાવવા માટે સાથે સાથે મોટી મોટી જે જાહેરાતો અને પોસ્ટર જે લગાવવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જે જવાબદાર વ્યક્તિઓ છે તે એક પણ જવાબદાર વ્યક્તિને જોવા મળતું નથી. ફક્ત ને ફક્ત જે અહીંના જે સ્ટુડન્ટ જે છે તે સમયાંતરે આવે છે. અને સાથે જ જે સંચાલકો જેની જવાબદારી છે જે લોભ લાલચ આપે છે તેમાં એક પણ વ્યક્તિ છે તે જોવા મળતા નથી. અને સાથે જ આવા જે સંચાલકો છે તે લોભ લાલચ આપીને ત્યારબાદ ફરાર થઈ જતા હોય છે. પરંતુ ભવિષ્ય જે છે ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય તેનું શું એક મોટો સવાલ અહીં જોવા મળી રહ્યો છે. હિરલ, જી મેહુલ, પરંતુ જે પ્રકારે આપણે જે અત્યારે સ્ટિંગ ઓપરેશન કર્યું અને પછી હવે પાછા આપણે આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જઈને જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ, તો જે પ્રકારે એ લોકો ફરાર થઈ રહ્યા છે, જે પ્રકારે એ લોકો જે જવાબ આપી રહ્યા છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક છટકબારી શોધી રહ્યા છે, તે જોઈને એવું નથી લાગતું કે મોટામાં મોટી સંડોવણી અહીંયા કોઈ નેતાઓની કે મોટી રાજકીય માથાની સંડોવણી અહીંયા જોવા મળી રહી હોય. હું આપને ફરી વિનંતી કરીશ કે આપ ફરી પાછા ત્યાં જાઓ, અંદર જાઓ અને સંચાલક સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરો, કારણ કે માહિતી મળી રહી છે કે સંચાલક હજી પણ અંદર જ બેઠા છે. હિરલ, જે પ્રમાણે આપણે દ્રશ્યો બતાવ્યા કે જેની અંદર અત્યારે હાલ પણ જે ખુરશીઓ છે તે ખાલી છે, સંચાલકો છે તો એક પણ એ જોવા મળતા નથી. અને સાથે જેની જવાબદારી છે એમાં સિક્યુરિટી જવાનો છે તે પણ, કારણ કે એની જવાબદારી રહેલી છે એટલે જે સિક્યુરિટી જવાનો છે તે જવા નથી થતા. અને સાથે સાથે જે પ્રમાણે અહીં જે વિદ્યાર્થીઓ પણ આજે ઓછા જોવા મળી રહ્યા છે. સાથે જે તમે સાંઠગાંઠની વાત કરી કોઈ નેતાની, તો પેલા આપણે એક રસ્તો બતાવી દઈશ કે આ જે રસ્તો છે તે નિકોલનો હાઈફાઈ રસ્તો છે. એકદમ બાજુમાં રિંગ રોડ આવેલો છે અને તે રિંગ રોડની એકદમ ઉપર આવડો મોટા આખા ફ્લોરની અંદર આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આવેલું છે. અને આવી કે આકાશ નિકોલની અંદર નહીં પરંતુ અલગ અલગ જગ્યાઓની અંદર રાજ્યમાં ઘણી બધી સંસ્થાઓ જે આવેલી છે
આકાશના નામની તે અહીં બ્રાન્ચ જે ખોલવામાં આવી છે અને હજારોની સંખ્યામાં જે વિદ્યાર્થીઓ છે તે ભણતા હોય છે. સાઠગાંઠ વગર કરોડો રૂપિયાની જે સંપત્તિ છે તે લેવી એ પણ એક મોટો સવાલ છે. અને જે સાઠગાંઠ જે રહેલી છે ક્યાંક રાજકીય સાઠગાંઠ હોય અથવા કોઈ મોટા ઉદ્યોગપતિની સાઠગાંઠ હોય તે જે જોવા મળી રહી છે. એટલે કે આ જે સાઠગાંઠનો જે સીધો જ લાભ છે ત્યાં શાળાના જે એજ્યુકેશન સંસ્થા જે છે તે લઈ રહી છે અને સીધો જ આ લાભ જે છે તે લઈ અને સીધા આર્થિક ઉપાર્જન કરી રહ્યા છે. પરંતુ વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્યની જે ચિંતા કરવી જોઈએ તેવી કોઈ ચિંતા તેઓ કરતા નથી. અને સાથે જ વિદ્યાર્થીઓને જે પ્રમાણે આપણે વિડીયોની અંદર જોયું કે લોભ અને લાલચ આપવામાં આવે છે કે તેને સ્કૂલે જવાની જરૂર નહીં પણ અહીંથી જ બધું ભણાવી દેવામાં આવશે. અને સાથે આપણે ફરી બોર્ડ બતાવી દઈએ કે જેની અલગ અલગ જે પરફોર્મન્સ અલગ અલગ જે ઝોન વાઇઝ જે બતાવી દેવામાં આવે છે જેની અંદર 720 ની અંદરથી તેમને 715 માર્ક્સ કે જે બી આવતા હશે 711, 720, 715, 715 આ પ્રમાણે રેન્કિંગ છે તે પણ અહીં બતાવવામાં આવે છે. એટલે આ જે એક પ્રકારનું માર્કેટિંગ છે તે પણ અહીં જે જોવા મળ્યું છે કે જેનાથી કોઈ નવું એડમિશન માટે જે આવે તો આ બધું જોઈ અને તેની સાથે તેનો એક લાગે કે ના અહીંયા ભણવા જવું જોઈએ. પરંતુ આ પ્રમાણે એક માર્કેટિંગ કરીને જે લોકો છે તેના જે બાળકો છે ખાસ કરીને તેને પ્રભાવિત કરી દેવાનું, ત્યારબાદ તેની મસ્ત મોટી ફી ઉઘરાવવાની એક આખી જે મોડસ ઓપરેન્ડી છે તે જોવા મળી રહી છે. જી મેહુલ, આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. તો હાલ આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં જોડાયેલા છે કોંગ્રેસના હેમાંગભાઈ રાવલ. જી હેમાંગભાઈ, જે પ્રકારે આપણે જોયું કે અમારા સંવાદદાતા આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પાસે ગયા છે પરંતુ તેમને અંદર જવા માટે પ્રવેશ જ આપવામાં નથી આવી રહ્યો, ત્યારે સવાલ એ ઉભો થઈ રહ્યો છે કે આખરે એવું તો શું છુપાવવામાં આવી રહ્યું છે? અરે સૌપ્રથમ તો દુઃખદ બાબત એ છે કે આ આકાશ અને એલન જે તમે બે નામ આપ્યા એમાં આકાશનું ટર્નઓવર છે 2500 કરોડ, 2500 કરોડનું વાર્ષિક ટર્નઓવર છે અને એલનનું ટર્નઓવર છે 3500 કરોડ, 3500 કરોડનું ટર્નઓવર છે. એટલે આ શિક્ષણ માફિયાઓ જે છે આટલું મોટું ટર્નઓવર ધરાવતી કંપનીમાં અત્યારે ખાલી એક માણસ જ નથી મળતો, ખાલી સિક્યુરિટી જ છે, નથી સ્ટાફ, નથી સ્ટુડન્ટ, નથી બીજું કંઈ, એમની બ્રાન્ચમાં કોઈ નથી. અરે ભાઈ બધા છે પણ મંતવ્ય ન્યૂઝે જે સ્ટ્રિંગ ઓપરેશન કર્યું એટલે બધા ફરાર થઈ ગયા છે. આમને પકડવા જોઈએ, સરકારે પકડવા જોઈએ. આજે મંતવ્ય ન્યૂઝના માધ્યમથી શિક્ષણની 3 મોટી બદીઓ જે છે એ જો સરકાર સુધારી દે, જો ડીઈઓ અને તંત્ર એ સુધારી દે તો ગુજરાતનું શિક્ષણ જે છે એ શિક્ષણ એ નંબર 1 જે પહેલાં હતું એવું થઈ જાય. પરંતુ એ બદીઓ જે છે કઈ કઈ છે? પહેલી બદી શાળાના હું આપને અટકાવવા માંગીશ. હાલ એક મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે કે અમદાવાદના આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના સંચાલકો હાલ ફરાર થયા છે. આ મંતવ્ય ન્યૂઝને જે સ્ટિંગ ઓપરેશન કરીને પર્દાફાશ કર્યો તેની આ જે એક ઇમ્પેક્ટ જોવા મળી રહી છે. આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના સંચાલકો ફરાર થયાની હાલ ચર્ચા ઉઠી છે. સ્ટિંગ ઓપરેશન બાદ આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ભાગદોડ મચી છે. તો આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના સંચાલકો ફરાર થયા છે. હેમાંગભાઈ, હું આપને પૂછવા માંગીશ કે જે પ્રકારે આ સ્ટિંગ ઓપરેશન બહાર આવ્યું, કૌભાંડ બહાર આવ્યું અને હવે વાત સામે આવી છે કે આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના સંચાલકો હવે ફરાર થયા છે, મેદાન છોડીને ભાગ્યા છે, શું કહેશો? બિલકુલ, આપણે અત્યારે હું એ જ વાત કરતો હતો કે 2500 કરોડનું ટર્નઓવર ધરાવતી આકાશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની નિકોલની બ્રાન્ચની અંદર તમારા સંવાદદાતા જાય છે ને ત્યાં ખાલી ખુરશીઓ દેખાય છે, કોઈ સ્ટાફ નથી, માત્ર એક સિક્યુરિટીનો સ્ટાફ છે. આટલા આ સમયે તો ધમધમતા હોય, વિદ્યાર્થીઓ ભરચક હોય, 200-500 વિદ્યાર્થીઓ હોય, 25-50 જણનો સ્ટાફ હોય, એના લોકો પૈસા ગણતા હોય, પૈસા ગણવાના તો મશીનો રાખેલા હોય છે ત્યાં ફી લેવાના. આજે કેમ બધું શાંત થઈ ગયું? આ તો બુધવાર છે, ચાલુ દિવસ છે, એટલે આ લોકો 100% જે ચર્ચા છે ફરાર થઈ ગયા. ત્યાં નથી એનો મતલબ શું? ત્યાં અવેલેબલ નથી તો છે ક્યાં? આવે, સાચા હોય તો સામે આવે, મંતવ્ય ન્યૂઝની સામે આવે. મંતવ્ય ન્યૂઝથી બીક લાગતી હોય તો પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને બધાને બોલાવે અને પોતાની વાત રજૂ કરે. સાચી વાત હોય તો રજૂ કરે, પરંતુ સાચી નથી એટલે એ લોકો અહીંયા દેખાયા નથી. જે વાત કરતો તો હિરલ, 3 મુખ્ય બદીઓ છે. શાળાના શિક્ષકો જે લાખો રૂપિયાનો પગાર મેળવે છે એ શિક્ષકો એ વિદ્યાર્થીઓને ટ્યુશન કરવા માટે દબાણ કરે છે. આપણો ટ્યુશન અધિનિયમ જે 2002 જે છે અને RTE રાઇટ ટુ એજ્યુકેશનની અંદર સ્પષ્ટ લખેલું છે કે શાળાનો શિક્ષક શાળાના સમયમાં, શાળાના સમયની બહાર, એટલે કે શાળાના સમય પછી, શાળાની પ્રિમાઇસીસમાં કે શાળાની પ્રિમાઇસીસની બહાર, વેતન કે અવેતન, પૈસા લઈને કે પૈસા લીધા સિવાય કોઈ પણ પ્રકારની ટ્યુશનની પદ્ધતિ કરી શકે નહીં. પરંતુ અહીંયા તો તમે જુઓ, સ્કૂલની અંદર જે ગરીબ બાળકો જે છે એ લોકો બચારા ટ્યુશન રાખી શકતા નથી, એમને દબાણ કરવામાં આવે છે. કેમ?
કે ધોરણ 10ની અંદર સંચાલકો જ રાજા હોય છે, શિક્ષક જ રાજા હોય છે, કારણ કે 20 માર્ક ઇન્ટરનલ હોય છે. વિદ્યાર્થી પરીક્ષા 100 માર્કની આપે છે, પણ હકીકતમાં 20 માર્ક એને ઇન્ટરનલ આપવાના હોય છે. ગયા વર્ષે કોંગ્રેસે જાહેર કર્યું હતું કે 20 ઇન્ટરનલ માર્ક્સમાંથી કોઈને 1 કે 2 માર્ક્સ મળ્યા હોય અને એક્સટર્નલમાં 80માંથી 80 વિદ્યાર્થી આવ્યા હોય, અને બીજી બાજુ 20માંથી 20 મળ્યા હોય અને એક્સટર્નલમાં પરીક્ષાની અંદર 2, 5 કે 0 માર્ક્સ આવ્યા હોય. એનો મતલબ શિક્ષકો બ્લેકમેલિંગ કરે છે વિદ્યાર્થીઓને ટ્યુશન માટે. આ પહેલી બધી છે. ભૂતકાળમાં આ જ રીતે પાટણમાં કાંડ થયો હતો. એક દીકરી હતી, એ દીકરી ઉપર દુષ્કર્મ કરવામાં આવ્યું હતું આ જ ઇન્ટરનલ માર્ક્સના બ્લેકમેલિંગના કારણે, અને આનંદીબેને એ 10મા ધોરણ પીટીસીની અંદર ઇન્ટરનલ માર્ક્સ બંધ કરી દીધા હતા. આજે પણ ધોરણ 10ની અંદર ઇન્ટરનલ માર્ક્સ ચાલુ છે. તો શું હજી પણ કુમળી બાળકીઓનું શોષણ થવા માટે આપણે રાહ જોઈ રહ્યા છીએ? નંબર 1, શાળાના શિક્ષક ટ્યુશન ના કરી શકે છતાં પણ કરે છે અને બીજા છોકરાઓને અન્યાય કરે છે, એ પહેલી વાત. બીજા નંબરે ડમી સ્કૂલ, બસ મોટું કૌભાંડ તમે બહાર પાડ્યું છે. આ સૌથી મહત્વની વાત છે કે જેની અંદર કરોડોનું ટર્નઓવર ધરાવતી મોટી મોટી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે. એ ગુજરાતની શાળાઓની સાથે સંગઠન, હજી પણ કહું, એક એવી શાળા છે કે જે શાળાની અંદર પગ મૂકતા ડીઈઓ પણ ગભરાય છે. મને ખબર છે, એટલા મોટા એમના કનેક્શન છે. આ તમે ગાયત્રીમાં જઈને આવ્યા, તમે બીજી શાળાઓમાં જઈને આવ્યા. હું હજી તમને એવી શાળા કહીશ કે જ્યાં ડીઈઓને અંદર આવવાની પરમિશન નથી, ભાઈ નહીં આવવાનું. આ સીબીએસઈ છે. હકીકતમાં એવી શાળાઓની અંદર આજે પણ હજી પણ ડમી વિદ્યાર્થીઓ ચાલી રહ્યા છે. આ બીજા નંબરની ડમી સ્કૂલ. અને ત્રીજા નંબર તો સૌથી વધારે મહત્વનું ખરાબ વસ્તુ છે. આકાશ એલન જેવી સંસ્થાઓ તો સર્વિસ ટેક્સ ભરીને બહાર ભણાવે છે, પણ કોન્સેપ્ટ સ્કૂલ અને ડે સ્કૂલના નામે ગુજરાતમાં, ખાસ કરીને અમદાવાદમાં નથી, પણ ગાંધીનગરના આજુબાજુના વિસ્તારોમાં, રાજકોટમાં, સૌરાષ્ટ્રમાં, જૂનાગઢમાં અને સુરતમાં અને મહેસાણા બાજુ આ કોન્સેપ્ટ સ્કૂલમાં તો ઊંધું છે. સવારે સ્કૂલની ફી ભરવાની એફઆરસી પ્રમાણે અને બપોરે તમારે ત્યાં જ ટ્યુશનના પૈસા ભરવાના. એના કોઈ રિસિપ્ટ ના મળે, કાળું નાણું એની અંદર આવે. સરકારને લગભગ 2000 કરોડનું જીએસટીનું નુકસાન થાય. મેં આરટીઆઈ કરીને માગ્યું તો સરકારે મને જણાવ્યું, શિક્ષણ વિભાગે મને જણાવ્યું કે ગુજરાતની અંદર ડે સ્કૂલ કે કોન્સેપ્ટ સ્કૂલનો કોઈ જ પ્રકારનો એવો અમે લોકોએ પરમિશન નથી આપેલી. છતાં પણ આજે પણ તમે જુઓ ગાંધીનગર સ્થિત સ્કૂલોમાં, અત્યારે મંતવ્ય ન્યૂઝના કેમેરામેનને લઈ જવું, 1 વાગ્યા સુધીની સ્કૂલ ચાલુ હોય, 6 કલાક જ ભણાવવાનું હોય. અત્યારે વિદ્યાર્થીને જમવાનું ત્યાં આપવામાં આવે છે, રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી બેસાડી રાખવામાં આવે છે, અને કરોડો રૂપિયા જેમ આકાશને એલન પોતાની જોડે ફી વસેલો છે, આ લોકો શાળાઓ પોતે 2 નંબરમાં બ્લેકમાં પૈસા વસૂલે છે. આની અંદર પણ લગામ કસવાની જરૂર છે. અને આ મુખ્ય 3 બાબતોની અંદર જે ડમી સ્કૂલવાળી બાબત છે એ મંતવ્ય ન્યૂઝે આજે જ્યારે લીધી છે, ત્યારે મારે આજે હું શિક્ષણ મંત્રી શ્રી પ્રફુલભાઈને વિનંતી કરું છું, કુબેરભાઈને વિનંતી કરું છું, ઋષિકેશભાઈને એક જ છેલ્લી વાત વિનંતી કરું છું કે આ લોકો ઉપર લગામ કસે, અને જેવી રીતે ઇન્દિરા ગાંધીજીએ બેંકોનું રાષ્ટ્રીયકરણ કર્યું હતું એવી રીતે હવે આ શાળાઓનું રાષ્ટ્રીયકરણ કરવાનો સમય પાકી ગયો છે. જી બિલકુલથી આપણી સાથે અનેક ગેસ્ટ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. ગણપતભાઈ કલાલ કે જેઓ ગુજરાત વાલી એકતા મંડળમાંથી આવે છે. ગણપતભાઈ, હું આપને સવાલ પૂછવા માંગીશ કે એક તરફ જે શિક્ષણની મોટી મોટી બળાસો ફાંકવામાં આવે છે, પરંતુ અહીંયા આપણે જે પરિસ્થિતિ જોઈ રહ્યા છે, શિક્ષણ જગત ખાડામાં જઈ રહ્યું છે, શિક્ષણ ખાડામાં જઈ રહ્યું છે, તો આમાં ભણશે કેવી રીતે વિદ્યાર્થી? એક સવાલ ઉભો થઈ રહ્યો છે. ટૂંકમાં થોડો જવાબ આપો. ટૂંકમાં એ જવાબ છે કે શિક્ષણ મંત્રી જો સારા હોય ને તો ગુજરાત સારું, અને ગુજરાત સારું હોય તો વિદ્યાર્થી સારું. પણ શિક્ષણ મંત્રી પોતે 6 વર્ષ પહેલા એજી સ્કૂલમાં આ જ કાંડ થયો હતો, તેને લઈને સસ્પેન્ડ મોટા મોટા માથાઓ હતા. જો આ 6 વર્ષ પહેલા જ પગલું ભર્યું હોત તો આજના આ દિવસો ના દેખવા પડત સરકારને. એજી સ્કૂલના બિલ્ડરોના મોટા મોટા માથાઓ, બિલ્ડર શું બીજા અન્ય લોકો બી ઉદ્યોગપતિના છોકરાઓ રંગે હાથે પકડાયા હતા, જેલ ભેગા થયા હતા. તે દિવસો કેમ ભૂલી ગયા છે શિક્ષણ મંત્રી? આજે શિક્ષણ મંત્રી આજે કહેવું પડે છે એમના વિસ્તારમાંથી પાઠ્યપુસ્તકો વેચવા પડતા હોય, આખી ટ્રકો ભરીને દીકરા દીકરીને આપણા ગુજરાતના ના મળતા હોય. અત્યારે ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જે ઓપરેશન શિક્ષણ બચાવવા માટે જે મંતવ્ય નિશું જે ઉપાડ્યું છે તેને સલામ છે વાલી મંડળ તરફથી, ગુજરાત તરફથી. પણ સાથે સાથે એ લોકોના એકાઉન્ટ મંગાવો, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના જે આકાશ અને એલનના એકાઉન્ટો મંગાવો અને દરેક વિદ્યાર્થીઓના એકાઉન્ટો મંગાવો. એમાં ટ્રાન્સફર, એમાં 19-20 નું તમને તરત
તફાવત મળી જશે. એ શિક્ષણ મંત્રીને આપો ટેબલ ઉપર અને સસ્પેન્ડ કરો અને તત્કાલ ધોરણે એવો રિઝલ્ટ આપો કે ગુજરાતને દેખાય કે ગરીબ વાલિક અને મિડલ ક્લાસના વિદ્યાર્થીઓને ક્યાંક ન્યાય આપવા માટે મંતવ્ય ન્યૂઝે જે છેડી છે છેડી એને અમે સલામ કરીએ છીએ મંતવ્ય ન્યૂઝને. અમને ગૌરવ છે કે આવી આજે આ ન્યૂઝ જે આજે અમારા ગરીબ વિદ્યાર્થીઓ સાથે ઊભું છે એના માટે દરેક વાલીઓ આજે એમને સલામ મારે છે સાહેબશ્રી. જી બિલકુલ થી તો જે પ્રકારે આ કૌભાંડનો પર્દાફાશ થઈ રહ્યો છે, હવે આ જ મુદ્દે આપણી સાથે સંવાદદાતા અનિતા પરમાર આપણી સાથે લાઈવ જોડાઈ રહ્યા છે. જી અનિતા, જે પ્રકારે એક પછી એક ખુલાસા થઈ રહ્યા છે, સાથે જ આપણી સાથે અન્ય એક સંવાદદાતા સુમન પણ આપણી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે. બંનેને એક પછી હું સવાલ પૂછવા માંગીશ કે જે પ્રકારે આ ખુલાસાઓ સામે આવી રહ્યા છે, વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય પર જે એક જોખમનો ખતરો મંડરાઈ રહ્યો છે, ત્યારે સવાલ ઊભો થાય છે કે આખરે વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય કઈ દિશામાં જશે, કારણ કે અહીંયા શિક્ષણના નામે ગંદો વેપાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. કોઈ ટેકનિકલ ખામી આવી છે, એના કારણે અવાજ આવી નથી રહ્યો. આપણે ફરીથી એમને જોડવાનો પ્રયાસ કરીશું, પરંતુ હાલ જે પ્રકારે આ કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે તેને લઈને કેટલાય સવાલો આજે ન માત્ર મંતવ્ય ન્યૂઝ પૂછી રહ્યું છે, પરંતુ આ ગુજરાતની જનતા પણ આ સવાલોના જવાબ માંગી રહ્યું છે, કારણ કે ગુજરાતની જે જનતા છે, ગુજરાતના જે વાલીઓ છે, તેમને પોતાના બાળકોના ભવિષ્યની ચિંતા છે, પરંતુ આજે શિક્ષણ વિભાગ તેની પર મૌન સેવી રહ્યું છે.